नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या घडामोडींवर। महानगर महामंडळाच्या निवडणुकीत बिनविरोध विजय, 22व्या कार्यकाळासाठी समित्यांची निवडणूक, 4 स्थायी समित्यांच्या 28 सदस्यांची निवड। बनावट नोटा व पैसे डबल करून देणाऱ्या 6 जणांच्या टोळीला गोकाक पोलिसांनी केली अटक। 5,23,900 रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त। जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली माहिती। हलग्यातील शेतकऱ्यांची 95 एकर जमीन सरकार करणार संपादन, ग्रामस्थांचा जमीन संपादनाला तीव्र विरोध। वॉटर फिल्टर प्रोजेक्टसाठी जमीन करणार संपादन। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। महानगर महामंडळाच्या 22व्या कार्यकाळासाठी 4 स्थायी समित्यांच्या 28 सदस्यांच्या जागांसाठी मंगळवारी बिनविरोध निवडणूक झाली। महानगर महामंडळाच्या 22व्या कार्यकाळासाठी 4 स्थायी समित्यांच्या 28 सदस्यांच्या जागांसाठी मंगळवारी बिनविरोध निवडणूक झाली। कर आकारणी, वित्त आणि अपील स्थायी समिती, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय स्थायी समिती, नगररचना आणि विकास स्थायी समिती आणि लेखा स्थायी समितीच्या प्रत्येकी 7 सदस्यांच्या जागांसाठी निवडणूक होणार होती। सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली। कर आकारणी, वित्त आणि अपील स्थायी समितीमध्ये ब्रह्मानंद मिरजकर, नितीन जाधव, नेत्रावती भागवत, पूजा पाटील, हनुमंत कोंगाळी, इकेरा मुल्ला, जरीना फतेखान यांची निवड झाली। सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक न्याय स्थायी समितीमध्ये दीपाली टोपकी, श्रीशैला कांबळे, राजू भातकांडे, माधवी राघोचे, रूपा चिक्कलदिनी, अस्मिता पाटील, लक्ष्मी लोकारी यांची निवड झाली। ಅವಿರೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರ ಅಭಯಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ BJP ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇದು ಅವಿರೋಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮುಜಮ್ಮಲ್ ಧೋನಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಿರೋಧಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದೈತಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಬರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಕಾಸ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧ ಇರ್ತೀವಿ। ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಮಿಟಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ PWD ಇವು 4 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು। ಇದರೊಳಗೆ ಅವಿರೋಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸಲೇ ಆಗ್ತೈತೆ। ಮೇಯರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತೈತೆ। ಟೋಟಲ್ 7 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ। 5 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ದಿನ ಅಪೋಸಿಷನ್ದಿಂದ 2 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆದ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಟಾಪಟಿನ ಆಯಿತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ। ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾವು 100% ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ। ಯಾಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸುವಿಧಾ ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ 101% ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರವರಾಗಲಿ, ಉಪಮಹಾಪೌರರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ, ವಿರೋಧ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ। ನಮ್ಗೆ ಅದರ 100% ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ। 100% ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಇದೆ। ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೊಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದೆ। ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಅನುದಾನ ಬರುವಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ನಾವು 101% ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನು ವಿಕಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು 101% ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲಿರ್ತೇವೆ। ಇವರು ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಅಂಡರ್
ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೈತಿ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 54 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಭಾಳ ಹರಡಾತೈತೆ ಸಿಟಿಯಾಗ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೋದು? 101% ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಅಂಡರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಡೆಂಗು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾದು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಿಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಸಭಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 99.9% ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ವೈಟ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಕಡಿತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಳ್ಕಳಿನಂತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಟಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ಸ್, ಹಳೆ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ. ಆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋನು. ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಹಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪೆನಿಕ್ ಆಗೋದೇನು ಗರಜಿಲ್ಲ. नगर रचना व विकास स्थायी समितीमध्ये जयतीर्थ सवदत्ती, उदयकुमार उपरी, संतोष पेडणेकर, रविराज सांबरेकर, अभिजित जवळकर, बसवराज मोदगेकर, शिवाजी मंडोळकर यांची निवड झाली. लेखा स्थायी समितीमध्ये शंकर पाटील, मंगेश पवार, सारिका पाटील, प्रिया सातगोंडा, रेश्मा कामकर, रेश्मा भैरकदर, शकिला मुल्ला यांची बिनविरोध निवड झाली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. गोकाक तालुक्यातील आजूबाजूच्या गावांमध्ये बनावट नोटा आणि पैसे डबल करून देतो असे म्हणून फसवणाऱ्या टोळीला गोकाक पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली आहे. गोकाक तालुक्यातील आजूबाजूच्या गावांमध्ये बनावट नोटा व पैसे डबल करून देणार असे म्हणून फसवणाऱ्या टोळीचा शोध घेऊन गोकाक पोलिसांनी 6 जणांना अटक केल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली आहे. मंगळवारी बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 29 रोजी गोकाक तालुक्यातील नाका येथून कडबगट्टी रस्त्याने बेळगावकडे जाणाऱ्या पांढऱ्या स्विफ्ट कारमध्ये 100 रुपयाच्या 305 नोटा आणि 500 रुपयांच्या 6792 बनावट नोटा घेऊन जाणाऱ्या अनवर महम्मद सलीम यादव, सद्दाम मुसा याधळी, दुंडाप्पा महादेव म्हैसेवी, रवी चन्नाप्पा हगडी, विठ्ठल हनुमंत हुसकोटी, मल्लप्पा अल्लप्पा कुंबळी या आरोपींना गोकाक पोलिसांनी अटक करून आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गोकाक ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಮತ್ತು ಮನಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 29/6/2024 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಾಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಖೋಟಾ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮವರು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಸುಮಾರು 6792 ನೋಟುಗಳು, ಸುಮಾರು 33.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯ 305 ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಸುವಮೋಟೋ ಕೇಸನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. 120B 489 ABC ಮತ್ತು 420 IPC ಪ್ರಕರಣದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆರೋಪಿತರು ಈ ರೀತಿಯ ಖೋಟಾ ನೋಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಧೋಳು, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಹಿಡಕಲ್ಲು, ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೋಸದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಡಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 3-4 ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ನೋಟ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈಬರ್ ಕಮ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ನಿಯರೆಸ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ 2 ಸೈಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಟಾ ನೋಟನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ನಿಜವಾದ ನೋಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 5-6 ಲಕ್ಷ ನಿಜವಾದ ನೋಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಾ ನೋಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರಿವಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಪ್ರಿಂಟರು, ಬೋರ್ಡು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟ್ಗಳು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು RBIದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇವರು ಶೈನಿಂಗ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಕೋಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೌಡರು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಒಂದು 6 ಮೊಬೈಲು, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಯಾದವಾಡ್ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷ, ಅರ್ಬಾವಿ ಅವನು. ಸದ್ದಾಮ್ ಮೂಸಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ 27 ವರ್ಷ, ಮಹಾಲಿಂಗ್ಪುರದವನು. ರವಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹ್ಯಾಗಾಡಿ ಇವನು ಕೂಡ ಮಹಾಲಿಂಗ್ಪುರ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ವಣಶಣ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗ್ಪುರ. ವಿಠಲ್ ಹಣಮಂತ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗ್ಪುರ ಬುದ್ನಿ ಅವನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ನ. ಸೊ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅವನು ಕೂಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ. ಒಟ್ಟು 6 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾಳಿ ಅನ್ನೋಂಥನ್ನ. ಅವನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವರು ಈ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ದಿನದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಗಲತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಸುಕಾದ ನಂತರ, ಸೊ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಮಬ್ಬುಗತ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾವಿ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಲ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ. ಇದೇ ಥರ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಸರ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 3 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಚಲನವಲನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟೀಮನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನು ಗೀನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತತೆ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಗೋಕಾಕ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಡುವೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ತಂಡದವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಲಾವಣೆದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 10th 12th ಆ ಲೆವೆಲ್ನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಯಾರು ಇವನು ಅನ್ವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಯಾದವಾಡ್ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ಅವನ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರನೂ ಐತ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ದೂರ ಐತಿ, ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. चौकशीत आरोपींनी गोकाक, महालिंगपूर, मुधोळ, यरगट्टी, हिडकल डॅम, बेळगाव, धारवाड यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये 1 लाखाच्या खऱ्या नोटांसाठी 4 लाखांच्या बनावट नोटा देऊन जनतेची फसवणूक केल्याची कबुली दिली. असा एकूण 5,23,900 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. त्याचबरोबर मौल्यवान मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात एका ASIचा सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल. तसेच जनतेने बनावट नोटांबद्दल काळजी घ्यावी असेही ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.
हलग्यातील शेतकऱ्यांची 95 एकर जमीन वॉटर फिल्टर प्रोजेक्टसाठी सरकार संपादन करणार असल्यानं हलगा ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन देऊन जमीन संपादनाला तीव्र विरोध केलाय। हलग्यातील शेतकऱ्यांची 95 एकर जमीन वॉटर फिल्टर प्रोजेक्टसाठी सरकार संपादन करणार असल्याने हलगा ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देऊन जमीन संपादनाला तीव्र विरोध केलाय। हलग्याचे शेतकरी संतप्त झाले असून वॉटर फिल्टर प्रोजेक्ट रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे। यापूर्वी सुवर्णसौध निर्मिती रिंग रोड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी हलगा येथील शेतकऱ्यांची जमीन संपादन केली गेली आहे। पुन्हा वॉटर फिल्टर प्रोजेक्टच्या नावाने राहिलेल्या ग्रामस्थांची जमीन घेतली जात आहे। यामुळे हलगा ग्रामस्थांना पर्यायी शेतीच उरणार नाही। हलगा येथील शेतकऱ्यांची मोजकीच जमीन शिल्लक आहे, ती जमीन घेऊ नका। हलगा ग्रामस्थ तलाठी आणि आरआय यांनी सर्वे केला होता, त्याला देखील शेतकऱ्यांनी विरोध केलाय। फक्त हलगा गावची जमीन संपादन का, असा शेतकऱ्यांनी सवाल केलाय। सगळे आलेले आहेत। आमच्या गावची एक विधानसभेसाठी एक 300 एकर जागा गेलेली आहे आणि रिंग रोडसाठी तिथे एक 150 एकर जागा गेलेली आहे। सांडपाणीसाठी एक तिथे 30-40 एकर जागा गेली आहे। तर उरलेली एक 95 एकर यांनी एक प्रस्ताव ठेवलेला आहे की वॉटर फिल्टरसाठी आहे। तो वॉटर फिल्टरसाठी आता उरलेली जमीन एक प्रत्येक वाटणीला 10 गुंठे 20 गुंठे प्रत्येक रैताला अशी चालली आहे। त्याच्यामध्ये यांना रैतांना मशा राखण्यासाठी ते गवत आणण्यासाठी ती तेवढीच जागा उरलेली आहे। त्याच्या अतिरिक्त आम्हाला जागा नाही आहे। आता ह्याच्यासाठी ते वॉटर फिल्टरचं काम रद्द करावं आणि तो प्रस्ताव रद्द करावा, हेच डीसीचं मला निवेदन देण्यात आलं। सुवर्णसौध निर्मितीसाठी जमीन घेतली पण एकाही गावकऱ्याला नोकरी दिली नाही। हलगा ग्रामस्थांना सुवर्णसौधचे पाणी देखील देण्यास शासनाचा विरोध आहे। यामुळे हलगा येथील शेतकरी संतप्त झालेत। महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव। बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी। दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम।
विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. कर्नाटक युथ डिफेन्स फोरमच्या नेतृत्वाखाली शहरामध्ये निदर्शने करून स्थानिकांना व शेतकऱ्यांना प्रवास करण्यासाठी टोल नाक्यावर सर्व्हिस रोड न बांधल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. कर्नाटक युथ डिफेन्स फोरमच्या नेतृत्वाखाली शहरात निदर्शने करून स्थानिकांना व शेतकऱ्यांना प्रवास करण्यासाठी टोल नाक्यावर सर्व्हिस रोड न बांधल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. शहरातील चन्नम्मा सर्कल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आंदोलकांनी निषेध रॅली काढून टोल नाका विरोधात घोषणाबाजी केली. ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಅನಾಹುತಗಳು ಆದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಕಾನೂನು ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಟೋಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆರೆ ಟೋಲ್ ಆದಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ 5 ತಿಂಗಳ ಗತಿಸಿದವು. ಕಾರಣಾಂತರ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ, ತಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಜನರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಅತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿರಿ, ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರೆಸಬೇಕು. ಬರೀ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತು ಯಾರೋ ಸತ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ದಿ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಈ ಹೊಲಸು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳದಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅವು ಅಕ್ಷರಶಃ 100ಕ್ಕೆ 100 ಈಡೇರಲೇಬೇಕು. हिरेबागेवाडी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील अशोक टोल नाक्याच्या दुतर्फा सर्व्हिस रोड बांधला असून त्यामुळे ग्रामस्थांना त्रास होत आहे. आतापर्यंत अनेकांचा अपघातात मृत्यू झालाय. याबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने अशोक टोल नाक्यावर कारवाई करून हिरेबागेवाडी ग्रामस्थांना न्याय द्यावा अशी मागणी यांनी केली. यावेळी बसवराज कुरबेट, सुनील यांनी निषेध केला. MS डॉक्टर महांतेश कुलेनवर, रमेश बांगारी, लोहित उमानामीबंत, व्ही विनोद, गोविंदा जाधव, ज्योती आदी उपस्थित होते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. गुडशेड रोड हा बेळगावातील एक महत्त्वाचा रोड मानला जातो. त्याची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे.
रस्त्यावर खड्ड्यांचं आणि चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय. गुडशेड रोड हा बेळगावातील एक महत्त्वाचा रस्ता मानला जातो, कारण हा रस्ता रेल्वे स्थानकाच्या मागच्या बाजूस नवीनच निर्माण झालेल्या एंट्रन्स गेटला जोडला जातो. त्यासोबतच येथे अनेक मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्या येत असतात, कारण येथे रेल्वेमधून अनेक धान्य किंवा इतर माल उतरवला जातो, जिथून हे धान्य वगैरे बेळगावमध्ये इतरत्र दिला जातो. म्हणूनच या रस्त्याला गुडशेड रोड असं म्हटलं जातं. याबरोबरच या रस्त्याला लागून प्रसिद्ध असा डेक्कन हॉस्पिटल आहे. तसेच हा रस्ता रेल्वे ओव्हरब्रिजपासून मराठा मंदिर ते कपिलेश्वर मंदिरला जाण्यासाठी हा शॉर्टकट रोड मानला जातो. पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे या रस्त्याची अवस्था अधिक गंभीर झाली आहे. या रस्त्यावर मोठमोठाले खड्डे असून पावसाच्या पाण्यामुळे चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय. या भागामध्ये नवनवीन अपार्टमेंट्स तसेच घरे होत आहेत, पण रस्त्याचा अजूनही काहीही सोक्षमोक्ष लागलेला नाही. शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच नागरिकांची नेहमी येथे ये जा असते, पण सर्वांनाच आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. एकीकडे बेळगाव स्मार्ट होत आहे याची घोषणा मंत्री आणि आमदार करतायत, स्मार्ट सिटीसाठी करोडो पैसे खर्च करतायत, तर दुसरीकडे ही अवस्था पाहिल्यावर बेळगाव खरंच स्मार्ट होत आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. बेळगावच्या विकासासाठी करोडोंचा निधी दिला जातो, पण तो निधी जातो कुठे असा प्रश्न आता नागरिकांना पडलाय. वारंवार याबद्दल शासनाला निवेदने देऊनही काहीही उपयोग झाला नाही. त्यातच आता पावसाला सुरुवात झाली असून इथे अजूनच समस्या गंभीरपणे निर्माण होणार. त्यावर आता स्थानिक आमदार, प्रशासन काही तोडगा काढणार का हे आता पाहावं लागणार. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. मुतगा येथील प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकार संघ नियमितने शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करण्यास विलंब करत असल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. मुतगे येथील विविधोद्देश प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकार संघ नियमितमध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करण्यास विलंब करत असल्याने पुन्हा आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला आहे. 9 महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी याच ठिकाणी आंदोलन छेडले होते. शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करावे, त्याचबरोबर कृषी पत्तींमध्ये चाललेला सावळा गोंधळ पारदर्शक करावा, अशा विविध मागण्यांसाठी याच ठिकाणी आंदोलन छेडले होते. पण अद्यापही या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाले नाही, म्हणून पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली जाणार आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण केले जाणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असा ठोस निर्धार करून आंदोलन सुरू केलं आहे. जय शिवराय. गेल्या 9 महिन्यापासून जे आपण 9 महिन्याच्या आधी नोव्हेंबरमध्ये जे उपोषण केलं होतं, ज्या आमच्या मागण्या मान्य DCC बँकचे अधिकारी इथे येऊन लिहून घेऊन गेले होते आणि त्यांनी आम्हाला एक वचन दिलं होतं की आपण तुमच्या मागण्यांचा पूर्तता, तुमच्या मागण्यांची जी इन्क्वायरी आहे ती आपण 64 कलमाखाली 1 महिन्याच्या आता ते पूर्ण करून तुम्हाला त्याचा जे निर्णय त्याच्यात लागेल तो आम्ही तुम्हाला पूर्ण तुमच्या हाती देईन, सोपवेन आणि त्या नियमाप्रमाणे जो आम्ही कारवाई करणार आहे, जी एकदम कडक कारवाई करून त्या रिपोर्टमध्ये जो जो दोषी असेल त्याच्यावरती कारवाई करण्यात येईल असे त्यांचं आश्वासन होतं. परंतु गेल्या 9 महिन्यापासून कुठल्याही अधिकाऱ्यांना त्याविषयी विचारल्यानंतर त्यांनी थातुरमातुर उत्तरं देऊन आम्हाला गुमराह करत आहेत. तसेच डिसेंबरमध्ये भरलेलं KDCC लोन माझ्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही ते कर्ज पूर्तता इथं केली होती, भरलं होतं आणि त्यांनी आम्हाला एक रिसिव्ह पण दिलं होते की आम्ही पुढच्या 15 दिवसात तुम्हाला ह्या शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करेल म्हणून. परंतु गेल्या 6 महिन्यापासून हे लोक आम्हाला जाणून बुजून शेतकऱ्यांना त्रास करत आहेत व शेतकऱ्यांचं कर्ज न देता यांनी आम्हाला एका मोठ्या संकटात ह्या गावाला ह्या शेतकऱ्यांना ढकललेलं आहे. त्याच्यासाठी त्या अधिकाऱ्यांच्याही विरोधात, कारण 64 इन्क्वायरीच्या कलमाखाली जी तुम्ही इन्क्वायरी केला आहे त्या इन्क्वायरीचे डॉक्युमेंट्स आजपर्यंत आम्हाला दिलेले नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये जे दोषी होते त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. ह्याच्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी म्हणून आम्ही आजपासून पुन्हा इथं आमरण उपोषण करण्याचं घोषित केलेले आहे. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्राला वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है.
तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। बेळगावमधील रेल्वे ओव्हर ब्रिजवरील पथदीप दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत। या पथदीपांच्या खांबातून इलेक्ट्रिक वायर्स अक्षरशः लोंबकळत आहेत। बेळगाव येथे पहिल्यांदाच झालेल्या रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या विद्युत खांबांची अवस्था वाईट झाली आहे। दिवंगत नेते सुरेश अंगडी रेल्वे मंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा रेल्वे ओव्हर ब्रिज बांधण्यात आला होता आणि तिथे पथदीप लावण्यात आले होते। त्यासोबतच शोभेची झाडेही लावण्यात आली होती। पण काही वर्षातच ह्या झाडांची निगा राखण्यामध्ये दुर्लक्ष झालं आहे। पथदीपांची अवस्था तर इतकी वाईट आहे की त्या खांबामधील विद्युत तारा बाहेर लोंबकळत आहेत। येणाऱ्या जाणाऱ्या जनतेला यापासून नक्कीच धोका संभवतो। तसेच काही ठिकाणी विद्युत खांबही मोडकळीस आले आहेत। या ब्रिजवर कधीही लाईट नसते। हा ओव्हरब्रिज बेळगाव उत्तर आणि बेळगाव दक्षिणला जोडणारा मुख्य ब्रिज आहे। मध्य रेल्वे, दक्षिण व उत्तरचे आमदारांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण खानापूर आणि गोव्याला जाण्यासाठी ह्या ब्रिजवरूनच जावं लागतं। त्यामुळे या ब्रिजवरून रात्रंदिवस वर्दळ असते। पथदीप नसल्याने रात्री अपघात होण्याचाही धोका वाढतोय। यावर त्वरित तोडगा काढला जावा अशी मागणी बेळगावकरांची आहे। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव। वादळी वाऱ्याने घुमटवाळ दुसरा क्रॉस येथे नारळाचे झाड विद्युत तारेवर पडल्यानं 4 खांब मोडून पडले आहेत, पण सुदैवाने कोणतीच जीवितहानी झाली नाही। पाहू शकता हा एक क्षण। वादळी वाऱ्याने हिंदवाडी घुमटमाळ दुसरा क्रॉस येथे नारळाचे झाड इलेक्ट्रिक केबलवर पडल्यामुळे 4 खांब मोडून पडले, पण सुदैवाने कोणतीच जीवितहानी झाली नाही। हिंदवाडी येथील गोमटेश विद्यापीठाच्या बाजूला मारुती मंदिरमध्ये जाणाऱ्या दुसऱ्या क्रॉसवर रात्री सुसाट वाऱ्यामुळे नारळाचे झाड अचानकपणे विद्युत तारेवर कोसळले आणि जवळपास 4 खांब तुटून पडले। रात्री 10च्या सुमारास ही घटना घडली असल्याचे रहिवासी बाहुबली गरगट्टे यांनी सांगितले। हे मारुती मंदिर सेकंड क्रॉसला काल रात्री नारळाचं झाड कोसळून इलेक्ट्रिकचे पोल साधारण 3 ते 4 कोसळले आणि नारळाचं झाड साधारण 30 ते 35 फूट होतं। ते वाऱ्याला एवढा फोर्स होता, ते वरून जे पडलं ते जवळजवळ 3 खांब उचकटून निघाले। त्यामुळं संपूर्ण आमच्या या लाईनमध्ये लाईट गेलेले आहेत। साधारण 3 ते 4 खांब। नाही काही हानी झालेली नाही आणि रस्त्यावर रात्री काय ट्रॅफिक पण नव्हतं, त्यामुळं कुणाला काही झालेलं नाही। तरी आम्हाला लगेच आवाज आल्यानंतर समजलं, आम्ही बाहेरून बघितलो, तोपर्यंत म्हणजे हे सगळं झालेलं होतं। रात्री या मार्गावरून कोणतीच रहदारी नसल्यामुळे सुदैवाने अनुचित प्रकार घडला नाही।
विद्युत खांबावर नारळाचे झाड पडल्यामुळे 10च्या सुमारास मोठा आवाज आला आणि पाहताच 4 खांब तुटून पडलेले पाहायला मिळाले. रात्रीची वेळ असल्यामुळे या मार्गावर रहदारी नव्हती. सकाळी केईबी विभागाने या ठिकाणी भेट देऊन विद्युत खांब आणि नारळाचे झाड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. महानगर महामंडळाच्या निवडणुकीत बिनविरोध विजय. 22व्या कार्यकाळासाठी समित्यांची निवडणूक. 4 स्थायी समित्यांच्या 28 सदस्यांची निवड. बनावट नोटा व पैसे डबल करून देणाऱ्या 6 जणांच्या टोळीला गोकाक पोलिसांनी केली अटक. 5,23,900 रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली माहिती. हलग्यातील शेतकऱ्यांची 95 एकर जमीन सरकार करणार संपादन. ग्रामस्थांचा जमीन संपादनाला तीव्र विरोध. वॉटर फिल्टर प्रोजेक्टसाठी जमीन करणार संपादन. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. नमस्कार.